Sounds right. So have a look at for model number 2. Question number 6. What day will be 121 days after today if today is Monday? It's a very important question. If today is Monday, what day will come after 121 days? So option 1 Monday, option B Tuesday, option C Wednesday, option D Saturday. So how to handle it, this type of question? How we are going to check that answer? So first what I am given, 121 days given, 121 days. So first one we have to calculate the odd days. How to check odd days? It is must be divided by 7. Okay guys, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి మీరు ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే 7తో డివైడ్ చేయాలి. చూద్దాం ఒకసారి. 7 1 జా 7, రిమైండర్ 5, అగైన్ 1 డౌన్, 7 7 జా 49, రిమైండర్ 2, 49, రిమైండర్ 2. సో here 2 are called odd days. Here 17 is called complete weeks. So 121 days contains 17 complete weeks and 2 odd days. That means each day comes 17 days, 121 days. Within 121 days, each day comes 17 times. So Monday kuda 17 times వచ్చి ఉంటుంది. సో మండే కూడా 17 టైమ్స్ వచ్చేటప్పుడు ఇంకా 2 ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి కదా, అంటే మండే తర్వాత వచ్చే 2 డేస్ ఏముంటాయి? మండే ప్లస్ 1 ట్యూస్డే ప్లస్ 2 వెన్స్డే. సో మండే ప్లస్ 2 చేస్తే సరిపోతుందండి. మండే ప్లస్ 2 ఈక్వల్స్ టు వెన్స్డే. సో విచ్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? సో ఫస్ట్ వన్, టుడే ఈజ్ మండే గివెన్, బట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఆఫ్టర్ 121 days వాట్ డే. సో ఫస్ట్లీ ఇట్ కెన్ బి డివైడ్ బై 7. 7 1 ja 7, 5 1 down, again 7 ja 49, 2 remainder. That should be that remainder that is called odd day directly added to the given day. So what day given today? సో మండే ప్లస్ 2, ఎందుకంటే 17లో 17 కంప్లీట్ వీక్స్ వచ్చాయంటే మండే కూడా 17 టైమ్స్ వస్తాయి. మరి ఎగ్జాక్ట్గా 0 వస్తే అది కూడా మండే అవుతున్నాం, బట్ ఎక్సెస్ వచ్చింది కదా 2 days, అంటే మండేకి 2 యాడ్ చేయాలి. మండే ప్లస్ 1 ట్యూస్డే ప్లస్ 2 వెన్స్డే. ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే గైస్, here we go. Question number 7. What day will be 365 days after today if today is Sunday? Already given today is Sunday. What day will come after 365 days? First one we have to calculate. So given days 365 contains how many hot days? How to check hot days? Divisible by 7, always divisible by 7. 7 5s are 35, remainder 1 5 down, 7 2s are 14, remainder 1 odd day. So here 1 is a hot day, remainder place is called hot day, quotient place is called complete weeks. So each day comes 52 times, Sunday also comes 52 times, quotient is called complete weeks. Weeks అంటారండి, అంటే 50 each day comes 52 times, అంటే సండే కూడా 52 టైమ్స్ వచ్చింది. బట్ ఇంకా ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి ఆ 1 అనేది మీరు సండేకి గివెన్ డేకి మీరు యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ మండే. ఆన్సర్ ఈజ్ మండే. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? 8th question. So what I am asking, what day will be 287 days after today if today is Thursday? So what I am given today, Thursday, but question is asking if today is Thursday, what day will come after 287th day? Okay na? So first one, 287 contains how many hot days? So it is divided by 7 first. How to find odd days? Divided by 7. 7 4s are 28, remainder 0 and 7 down, 1s are 7, so remainder 0. So if you got 0 as a reminder, that should be directly added to today. Today what I am given? Thursday. Thursday plus 0 equals to Thursday. So that day also Thursday. Because already told you, if you got 1 as a reminder, 1 should be added to given day. So if you 2 as a reminder, 2 is added to today date. Okay. So but here 0 as a reminder, 0 should be added to today. Today what I am given? Thursday. Thursday plus 0, Thursday. So that day also Thursday.
సో యాక్చువల్లీ ఈ ప్రీవియస్ క్లాస్లో దీని 1, 2, 3 రిమైండర్స్ వచ్చేవన్నీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. బట్ 0 వస్తే దట్ డే ఆల్సో సేమ్ డే వస్తుంది అనమాట. సో ఆన్సర్ థర్స్డే. ఫస్ట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద హాట్ డేస్. సో ఇయర్ 0 ఈజ్ కాల్డ్ హాట్ డే. ఓకే, సో 41 ఈజ్ complete weeks. Quotient value is called complete weeks. So 287 contains 41 complete weeks. That means each day comes 41 times. Thursday also comes 41 times. But adi 287th day kuda manaki em avutundante Thursday avutundi, right? So let us go to model number 3. So 9th question, what day of the week was on 15th August 1947? So what I am asking, 15th August 1947 what day? So exactly day asking in that given day. So this is a very famous day. So it is what? First Independence Day, 15th August 1947. Okay guys, so 15th August 1947, 15th and August 1947 what day? So clearly ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎగ్జామ్స్కి. ఇవి మీకు బాగా తెలియాలంటే దీనికి కొన్ని కోడ్స్ ఉంటాయి. ఈ కోడ్స్ మీరు మీద ఫోకస్ చేయాలి. ఆ కోడ్ ఏంటంటే, సో యాక్చువల్లీ ఈ కోడ్స్ మీరు నేర్చుకోవాలి. ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. అంటే ఆ క్వశ్చన్కి మీరు, సో క్వశ్చన్ వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్, వాట్ డే ఆఫ్ ది వీక్ వాజ్ ఆన్ 15th August 1947. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ కొన్ని కోడ్స్ ఉంటాయి. ఆ కోడ్స్ మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, బట్ ఈజీగా ఉంటాయి. ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్. So first one, day and code. Days code, this is a month code, this is a century code. So first day of the week Sunday. So first day of the week Sunday, Sunday code 0. Monday code 1, Tuesday 2, Wednesday 3, Thursday 4, Friday 5 and Saturday 6. Okay guys, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are days code. First day Sunday. So Sunday starts and ended with Saturday. So Sunday, that means 0. If you got 0 as a reminder, that is Sunday. 1 indicates Monday, 2 indicates Tuesday, 3 indicates Wednesday, 4 indicates Thursday, 5 indicates Friday, 6 indicates Saturday. So 0 to 6 అనేవి మీరు ఈజీ టు రిమెంబర్ చేయొచ్చు. బట్ దానికి ఏంటంటే సండే నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. దట్ ఈజ్, బట్ ఇందులో మంత్ కోడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో హౌ టు రీకాల్ ఈజీలీ దట్ మంత్ కోడ్. So 12 months, a year contains 12 months, January to December. January code 0, February 3, March 3, April 6, May 1, June 4, July 6, August 2, September 5, October 0, November 3, December 5. సో మీరు ఇలా ఈ ఆర్డర్లో కాకుండా, అంటే ఇది 0 to 6 ఈజీగా మీరు రిమెంబర్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇలా నేర్చుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. 0336. ఓకే గైస్, 0336 గ్యాప్ 1462, 1462 గ్యాప్ 5035 ఇలా నేర్చుకుంటే మీకు ఒక 3-4 టైమ్స్ మీరు ఈ ఆర్డర్లో చదివారు అనుకోండి, మీకు ఈజీగా కోడ్ గుర్తుంటుంది, మంత్ కోడ్. సో 12 months కోడ్ 12 నెంబర్స్. 0336 Jan, February, March, April. 1462 May, June, July, August. 5035 September, October, November, December. So how to learn it? 0336 1462 5035, 0336 1462 5035, January to December code. So January indicates 0, February indicates 3, March 3, again April 6, May 1, June 4 and July 6, August 2, September 5, October 0, November 3 and December 5. ఓకే గైస్, ఇలా నేర్చుకుని మీరు రాసుకుని ఇలా నేర్చుకోవచ్చు ఈజీగా. 0336 1462 5035, దట్ ఈజ్ మంత్ కోడ్. అంటే ఇది ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే డేస్ కోడ్ అనేవి మనము ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతాయి. 0 to 6 కాబట్టి ఈజీగా మనం రెక్టిఫై చేయొచ్చు. ఇది సెంచరీ కోడ్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ సెంచరీ కోడ్. సెంచరీ మీన్స్ 100 years. సెంచరీ మీన్స్ వాట్? 100 year. బట్ ఇయర్ నేను ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశానంటే 1500 to 1599, అగైన్ 1600 to 1699. అంటే ఈచ్ సెంచరీకి కొన్ని కోడ్స్ నేను రాశాను. బట్ మీరేంటంటే గుర్తుంచుకోవాల్సినవి ఇక్కడ చూడండి, 1900 to 1999, 2000 to 2099. అంటే ఎక్కువ ఎగ్జామ్స్కి ఈ రెండే ఇస్తారండి. సో ఈ 20th century, ఈ 21st century మీకు ఎక్కువ ఎగ్జామ్స్కి ఇస్తుంటారు. ఇది రెండు ఇంపార్టెంట్. ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్తే 18. అంటే క్వశ్చన్ ఏదైనా అడిగారు అనుకోండి, ఈ 3 centuries మీద ఎక్కువ ఉంటాయి ఎగ్జామ్స్లో. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఈ రెండు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో 1900 to 1999 0,
దట్ అండర్ ఇయర్స్ కోడ్ 0, 2000 to 2099 6, 2000 to 2099 అంటే ప్రెసెంట్ మనము 21st centuryలో ఉన్నాం కదా, దాని కోడ్ 6. ఓకే గైస్, ఈ రెండు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడం వల్ల ఎలా అంటే, సో చూడండి మీరు టాప్కి వెళ్ళారు అనుకో 0 + 2 అగైన్ +2 4, 4 + 2 6 అవుతుంది. అంటే మీరు ఏది రాసినా 0 to 6 ఉంటాయి, మళ్ళీ 0 వచ్చేస్తుంది. 6 + 2 8, బట్ 8 అని రాయకూడదు 0. మీరు డౌన్కి వెళ్ళారు అనుకోండి 6 - 2 4, 4 - 2 2, అగైన్ మళ్ళీ -2 చేస్తే 0 వస్తుంది. అంటే 0 6 4 2 అవే రిపీట్ అవుతుంటాయి. మీరు ఏదైనా 0 6 4 2 అంటే 1900 to 1999 ఏ ఇయర్ ఇచ్చినా దానికి 0 అని చెప్పాలి. 2000 to 2099 6, పైకి +2 చేయాలి. మీరు అలా +2 చేశారనుకో 1800 to 1899 2 అవుతుంది. 1700 to 1799 4, 1600 to 1699 6, 1500 to 1599 0 అవుద్ది. మీకు నేను చెప్తాను చూడండి ఒకసారి. 1900 to 1999 0. ఓకే గైస్, 2000 to నెక్స్ట్ 100 years 2099 6. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే డౌన్కి -2 చేయాలి, అంటే 4 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 2, నెక్స్ట్ 0, మళ్ళీ 6 అవుతుంది అనమాట. ఇలా పైకి ఏమవుద్ది 0 ప్లస్ చేయాలి, అంటే 2, నెక్స్ట్ 4, నెక్స్ట్ 6 అవుతుంది. ఇలా మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అంటే 1800కి చూసారా, 1800కి ఏమవుతుంది 1800 to 1892 అంటే 9. ఈ 3 మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడం వల్ల మీకు ఈజీ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఇది +2 -2 రూల్ ఫాలో అయితే చాలు. అంటే డౌన్వర్డ్ మీరు ఈ రెండు రాయగలిగితే 1900 to 99, 2000 to 2099 ఈ రెండు రాయగలిగితే డౌన్వర్డ్ ఫాలోస్ -2, అప్వర్డ్ ఫాలోస్ +2. అంటే 0 + 2 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, అగైన్ 0, 6 + 2 8, బట్ 0 కింద రిప్రజెంట్ చేయాలి. అంటే 0 to 6 మీకు కోడ్స్ అపియర్ అవుతాయి ఈచ్ సెంచరీకి. రైట్ గైస్, సో మంత్ కోడ్ 0336 1462 5035, డేస్ కోడ్ 0 1 2 3 4 5 6, బట్ స్టార్ట్స్ విత్ సండే. ఓకే గైస్, ఇలా మీరు ఉంచుకుంటే మీకు క్వశ్చన్ ఎలా చేయాలో నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. క్వశ్చన్ వాట్ ఐ ఆస్కింగ్, వాట్ డే ఆఫ్ ది వీక్ వాజ్ 15th August 1947. ఓకే గైస్, సో ఫస్ట్లీ 15th August 1947 what day? 1947 what day? Right? So if it is given any type of order rating, మీరు ఇలా రాసుకోవాలి. DD MM YY, DD MM YY ఆర్డర్లో రాసుకోవాలి. YY లాస్ట్ 2 dates. ఓకే గైస్, సో ఈ ఆర్డర్లో రాయాలి. మనం డేట్ ఎలాగే రాస్తాం కదా, DD MM YY. సో in that year last 2 digits indicates YY. ఓకే, సో ఫస్ట్లీ నేను స్టెప్ వైజ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. అంటే ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి మీకు స్టెప్ వైజ్. స్టెప్ 1లో ఏం చేయాలంటే, సో ఇన్ స్టెప్ 1 వాట్ యు ఆర్ టేకెన్, డేటు అండ్ ఇయర్, DD ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ఇయర్ YY యాడ్ చేయాలి. సో 15 + 47, 15 + 47 how much guys? 62. That is step number 1. What is step number 1? Date plus year, any type of question in that particular question, if it is asked what day, that particular date, so if it is given the type of questions, first one in step 1 what I am taken, DD plus YY. YY means last 2 digits, not for all 4 digits. In that year last 2 digits only added to date, 62. That is step 1. Step number 2, so month code taken. Which month given here? August. Month code, so month code August, already told you 033614 5035 1462లో చివరిది మంత్ కోడ్ ఆగస్ట్. కాబట్టి మంత్ కోడ్ నథింగ్ బట్ ఆగస్ట్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం ఏం చేసామంటే 2 రాసాం, ఎందుకంటే ఆగస్ట్ కోడ్ 2 అకార్డింగ్ టు టేబుల్. ఓకే గైస్, నెక్స్ట్ ఇన్ స్టెప్ 3, ఇన్ స్టెప్ నెంబర్ 3 సెంచరీ కోడ్ టేకెన్. సెంచరీ కోడ్, సో 1900లో మీరు ఏది ఏపీఆర్ అయినా 1947 బౌండెడ్ బిట్వీన్ 1900 to 1999, దానికి 0 అని చెప్పాను కోడ్లో 0. సో సెంచరీ కోడ్ 0, 1900 to 1999. మీకు కావాల్స్తే టేబుల్ మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. చూసారా, ఆగస్ట్ కోడ్ మనం ఏంటి 2 చెప్పాము, గుర్తుందా? 19 సెంచరీ, ఇది 0. ఆగస్ట్ కోడ్ 2, సెంచరీ కోడ్ 1900 to 1999లో ఏ ఇయర్ అపేయర్ అయినా దాన్ని 0 కింద మీరు ఇచ్చేయాలి, రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ స్టెప్ నెంబర్ 4. మీకు 5 స్టెప్స్ ఉంటాయండి. నేను స్టెప్ వైజ్గా, ఎందుకంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి మీకు బ్రీఫ్గా ఉంటుందని రాస్తున్నాను.
So given year 1947, is it leap year or not? How to check? Divisible by 4. And 4 to divide cheyali. What is the divisible rule of 4? Last 2 digits of the number is divided by 4. The entire number also divided by 4. 4 to divide cheyadam. So 4 how many is guys? 4 11s are 44. Remainder 3. So remainder is not important. Quotient value. ఇక్కడ quotient ఏమొచ్చిందో అది యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ. 62 2 0 11 టోటల్ 75. అంటే మీరు 4 స్టెప్స్ అనేది రిక్వైర్డ్ అవుతాయి. 5th స్టెప్లో లాస్ట్ ఫినిష్ చేయాలి. స్టెప్ 1 వాట్ ఐమ్ టేకెన్ DD ప్లస్ YY గివెన్ డే టు లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ఇయర్ షుడ్ బి యాడెడ్ 62. సెకండ్ స్టెప్ మంత్ కోడ్ వాట్ ఐమ్ గివెన్ ఆగస్ట్ కోడ్ 2 ఇన్ దట్ టేబుల్. ఓకే, from the table month code August 2 taken. Next century code, step number 3 century code 0 1947 given, but it is bounded between 1900 to 1999. 0. And step number 4, so given always in step number 4 given year divided by 4, not all 4 digits, only last 2 digits. Last 2 digits 47 is divided by 4. 4 11s are 44. So remainder 3. Remainder is not important, only quotient value, only taken quotient value 11 taken. So remaining 3 and 11 total 75. 62 to 0 plus 11 total 75. ఈ 75 ని స్టెప్ నెంబర్ 5లో మనం ఏం చేయాలంటే స్టెప్ నెంబర్ 5లో ఏం చేయాలంటే ఈ 75ని మీకు 7తో డివైడ్ చేసిన అంతే, జస్ట్ 7తో డివైడ్ చేయడమే. 7 10s are 70, రిమైండర్ 5, రిమైండర్ 5. 5 ఇండికేట్స్ ఇన్ డేస్ కోడ్ ఫ్రైడే. చూసారా 5ని మనం ఎలా చెప్తున్నాం ఫ్రైడే. సో ఫస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ డే 15 August 1947 came on Friday. So what was the day? First Independence Day Friday. 5 indicates Friday. అంటే ఈ స్టెప్స్ అన్నీ మీరు ఈ ఆర్డర్లో రాయవలసిన లేదండి, ఎలా రాసుకున్నా ఒకటే, బట్ ఈ న్యాచురల్గా ఈ ఆర్డర్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి. ఫస్ట్ స్టెప్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ స్టెప్లో ఎప్పుడు కూడా 4తోనే డివైడ్ చేసి కోషెంట్ వాల్యూ యాడ్ చేయాలి. సెకండ్, థర్డ్ అనేది మంత్ సెంచరీ కోడ్సే. ఫస్ట్ది ఎడిషన్ అంతే, లాస్ట్లో బై 7 చేయడమే. డివైడ్ బై 7 చేసి మీకు రిమైండర్ ఏమొస్తుంది అదే రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ అవుద్ది. సో క్లియర్లీ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్, వాట్ వాజ్ ద డే ఆన్ ఫస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ డే? సో ఫ్రైడే. ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. సో దిస్ ఈజ్ అ లాజికల్ మెథడ్. సో క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మళ్ళీ షార్ట్ నోట్స్లో నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ స్టెప్ వాట్ ఐమ్ టేకెన్ in step number 1, date plus year 47, that should be added. What is this? 62. Month code August code 0, century code 1947, August code 2 and century code 0. Okay guys, August code 2, century code 0. And what is the next step? 47 given year must be divided by 4. How to divide it by 4? Check for leap year. So leap year అవ్వాలంటే 4తో డివైడ్ చేయాలి. 4 11s are 44, remainder 3. So 3 is not required, only quotient value added to remaining, total 75. Okay guys, 62 2 0 11 total 75. 75 is divided by 7. Last 7, ఎందుకంటే డే అడిగేటప్పుడు 7 days ఉంటాయి, 7తో డివైడ్ చేయాలి. 7 10s are 70, remainder 5. In days code 5 indicates Friday. So 5 indicates Friday. So what was the day on first Independence Day? Friday. Option B is right answer. అంటే అలా ముందు మనం స్టెప్ వైజ్, ఎందుకంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అలా చెప్పాం, బట్ ఇలా నేర్చుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. రైట్ గైస్, చూసారా 5 ఇండికేట్స్ ఫ్రైడే. మీ డే స్కోర్లో 5 వచ్చిందంటే ఫ్రైడేనే చెప్పాలి. Have a look at for question number 10. The first Republic Day of India was celebrated on 26th January 1950. It was what day? Okay. So Republic Day, first Republic Day date. మన ఆర్డర్లో DD MM YY ఆర్డర్లో రాసుకోవాలి. DD MM and YY. Okay guys. So date 26. January means 01 and year 1950. Okay. This is very important order. So first one, in step number 1, what you are follow? Step number 1, DD plus YY. So 26 date plus YY. That means last 2 digits of the year, YY. That should be added first. What is this total? 76. That is step number 1. In step number 2, month code taken, January. January given, January code 0. January code 0. And step number 3, century code, 1950 bounded between 1900 to 1999. Also 0.
Okay guys, so January code 0, century code also 0. What is step number 4? 50 divided by 4. Okay guys, 50. So because clearly we have to observe 1950 last 2 digits 50, it is divided by 4. How to check 4? How to divide by 4? Check for leap year. So if you got 0 as a reminder, leap year, but ikkada avasam ledu 4 to divide. 4 12s are 48. 4 12s are 48, remainder 2. So clearly we have to observe that 12 quotient value em vastado danni ee remaining 3 numbers ki add cheyali. Ee total add chesaru anukondi 88 avutundi. So what is total? 88. 76 0 0 12 total 88. ఈ 88 ని మనం 7 తో డివైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. 7 1s are 2s, 7 12s are 84, remainder 4. 4 indicates in days code Thursday. 4 indicates Thursday. Okay guys, so what is answer? Thursday. What was the day on first Republic Day? Thursday. Option C is right answer. In step 1, day 2 and year, last 2 digits should be added. Second code, month code, given month January, code 0, century code also 0, 1950. So in step number 4, last 2 digits of the year divided by 4, quotient value only taken 12, so I added 4, 88, last step divided by 7. If you got 4 as a reminder, in day score 4 indicates Thursday, so Thursday is right answer. Have a look at question number 11. What day of the week was 2nd October 1869? 2nd October 1869. It's a very famous day. 2nd October 1869 so was the Gandhiji birthday. So Gandhiji born on 2nd October 1869. But sometimes this question pattern will be changes to what was the day on first Gandhiji birthday. Gandhiji born on which day? Okay guys, అలా కూడా అడగొచ్చు. ఒకసారి చూద్దాం. 2nd October 1869. సో డిడి 2nd October 02 October. October means 10. నెక్స్ట్ వన్ 1869. సో దిస్ ఈజ్ అ గివెన్ డేట్. మీరు ఈ ఆర్డర్లో రాసుకోవాలి. డేట్, మంత్, ఇయర్. డిడి ఎంఎం వైవై. వైవై ఇన్ ద సెన్స్ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ది year. That is very important. So in step number 1, what you are follow? Step number 1, day 2 and last 2 digits of year always added in step number 1. So first step lo meer em cheyalante date, year aa rendu add cheyali. Add cheste 71 vastundi, right? And second step, month code. Month code October, October code 0 from the table. October 0 మీరు చూడండి ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళి మీకు తెలుస్తుంది. నేను చెక్ ఆల్రెడీ మీకు టేబుల్స్ నేను ఇచ్చాను కదా. సో లుక్ ఫర్ ద టేబుల్. సో నెక్స్ట్ వన్ సెంచరీ కోడ్. సెంచరీ కోడ్ 18స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి 2 అండి. సెంచరీ కోడ్ 18స్కి 19 to 0 అయినప్పుడు దాని పైదే వద్ది 2 అవుతుంది. 0 2 కదా, 2 ఇంక్రిమెంట్ ప్లస్ చేయాలి. సో 2 అయ్యేటప్పుడు 1800 to 1899 2 యాజ్ అ కోడ్. So 1869 bounded between 1800 and 1899, 2 is a code. So in step number 4 lo 69 kadandi, given year divided by 4. ఎందుకంటే లాస్ట్ 2 digits చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇన్ ద ఇయర్ లాస్ట్ 2 digits 69 divided by 4. 4 17s are 68, remainder 1. So remainder is not important. Quotient value 17 is important. 17 is added to rest of the 3 numbers. Total will become 90. Total will become 90. So 4 steps have been completed. 90 last step lo em cheyalante 90 is divided by 7. Okay guys, 7 1s are 7, again 2 0, 7 2s are 14. So what is the remainder? 6. In that days code 6 indicates Saturday. 6 indicates Saturday. So what was the day? Gandhiji birthday, Saturday. Option D is right answer. Only 5 steps have been required to answer that any type of question in that model. Okay guys, first step lo em cheyalante
సో డేట్ టు లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ది ఇయర్ యాడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ థర్డ్ స్టెప్లో మంత్ కోడ్ సెంచరీ కోడ్ రాయాలి. ఫోర్త్ స్టెప్లో లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ది ఇయర్ డివైడ్ బై 4 రాసి కోషెంట్ యాడ్ చేయాలి. ఆ మొత్తం యాడ్ చేసాక 7తో డివైడ్ చేస్తే మీకు ఏదైతే రిమైండర్ వస్తుందో ఆ టేబుల్లో రాయడమే. 6 ఇండికేట్ సాటర్డే, 0 ఇండికేట్ సండే, అదే కదండి. 6 వచ్చింది కాబట్టి సాటర్డే. So here we go, question number 12. What will be the day of the week 1st January 2010? So what will means already that day is over. What was the day? So what was the day? What was the day of the week 1st January 2010? So what I am asking, 1st January 2010 what day was what day? This is a given order, DD MM YY. So DD MM YY. YY means last 2 digits of the number is YY. Okay guys. So what was the day? So clearly in step number 1, what could you follow that step number 1? DD and YY, last 2 digits of the year. DD plus YY should be added. So total will become 11. Day to 1, last 2 digits of the year only. Don't take in all 4 digits, only take the last 2 digits. That should be added to date, given day. Okay na? Date 01, DD ఉంది కదండి, డేట్ మంత్ ఇయర్. సో డేట్ ఇయర్ మాత్రం యాడ్ చేయాలి 11. మంత్ కోడ్ జనవరి 0, మంత్ కోడ్ జనవరి 0. అండ్ సెంచరీ కోడ్ 6 అండి 2000కి. 2000 to 2000 మీకు చెప్పాను, 2000 to 2099. వాట్ ఈస్ సెంచరీ కోడ్? సో సెంచరీ కోడ్ ఈజ్ 2000 to 2099. సెంచరీ కోడ్ ఈజ్ 6. సో అది టేబుల్ నుంచి కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే రైట్. సో 3 steps హ్యావ్ బీన్ కంప్లీటెడ్. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? గివెన్ ఇయర్ 2010, లాస్ట్ 2 digits 10 ఈజ్ డివైడెడ్ బై 4. చెక్ ఫర్ ద లీప్ ఇయర్. 4 2s are 8, remainder 2. So here remainder is not important. Quotient value directly added to the rest of the 3 numbers. What is total? 11 plus 0, 11 plus 6, 17 plus 2, 19. Okay guys, 11, 6, 18, 17 plus 2, 19. So in step number 5, last step, 19 divided by 7, 7 2s are 14. What is the remainder? 5. So 5 indicates Friday, 5 indicates Friday. So given day was Friday. Option A is right answer. Option A is right answer. Have a look at question number 13. Find the day of the week on 16th July 1776. 16th July 1776. అంటే ఈ క్వశ్చన్లో మనకి, సో ఫస్ట్ వన్ యూ షుడ్ గో విత్ ఆర్డర్. డేట్ DD MM YY 1776. సో దిస్ ఈజ్ a DD, it is a month, MM, last 2 digits of the year called YY. సో here only 2 important. ఫస్ట్ స్టెప్లో మనం చేయవలసింది ఏంటంటే డేటు అండ్ ఇయర్, లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ది ఇయర్ షుడ్ బి యాడెడ్. 16 plus 76, వాట్ ఇస్ దిస్? 92. దిస్ ఇస్ స్టెప్ నెంబర్ 1. 16 plus 76. ఇన్ స్టెప్ నెంబర్ 2, July code. July code already appear the table 6. ఓకే, 0336146 అంటే 7th నెంబర్ రాయాలండి. 14625035, జులై కోడ్ 6. అండ్ సెంచరీ కోడ్ 1700. మీరు 1800 to 1900 to 1999 0, 1800 to 1899 2, అండ్ 1700 to 1799 4 అవుతుంది. సో సెంచరీ కోడ్ 4 అండి. 17స్లో ఏమున్నా మీరు 4 రాయాలి. మీరు టేబుల్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. సో లాస్ట్ స్టెప్ 76ని మీరు ఏం చేయాలి? డివైడెడ్ బై 4. ఇన్ ఫోర్త్ స్టెప్ డివైడెడ్ బై 4 ఎలా ఎందుకు చెక్ చేస్తారంటే లీప్ ఇయరా కాదే. సో డైరెక్ట్లీ 19 జా. సో 4 19 జా 76. ఓకేనా, రిమైండర్ 0. అంటే 19 వచ్చిందంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 0 కూడా వచ్చింది. 0 అంటే లీప్ ఇయర్, గివెన్ ఇయర్ ఈజ్ అ లీప్ ఇయర్. బట్ లీప్ ఇయర్ వచ్చినా ఆర్డినరీ ఇయర్ వచ్చినా కోషెంట్ వాల్యూ ముందు దీనికి యాడ్ చేయాలి. సో 19 కదా, వాట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ కోషెంట్ వాల్యూ 19. దీన్నే కంప్లీట్ వీక్స్ అని కూడా చెప్పాం. 19 షుడ్ బి యాడెడ్ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది 3. వాట్ ఈస్ టోటల్? 2 6 8 plus 4 12 plus 9 21, 11 12 121.
సో 121 మీరు ఏం చేయాలి, 7తో డివైడ్ చేయాలి లాస్ట్ స్టెప్లో. 7 1 జా 7, రిమైండర్ 5, అగైన్ 1 డౌన్, 7 7 జా 49. సో 2 రిమైండర్. సో 2 అంటే ఏంటో చెప్తాం, ట్యూస్డే కూడా ఉంటుందండి, బట్ ఆన్సర్ రాంగ్ అనమాట. ట్యూస్డే కాదు. ఈ క్వశ్చన్లో చిన్న చేంజింగ్ ఉంది. గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్. హౌ టు చెక్ లీప్ ఇయర్? డివైడ్ బై 4, రిమైండర్ 0, ఆల్రెడీ 0 యాజ్ ఎ రిమైండర్. గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్. సో ఇఫ్ యూ గాట్ లీప్ ఇయర్ విత్ జనవరి ఫిబ్రవరి, అంటే ఈ క్వశ్చన్కి 7 ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. జనవరి ఫిబ్రవరి ఏమైనా ఉన్నది అనుకోండి, జనవరి ఆర్ ఫిబ్రవరి ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు -1 చేయాలి. బట్ ఇక్కడ జనవరి ఫిబ్రవరి లేదు కాబట్టి 2. ఓకే, ట్యూస్డే ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. కొన్నిసార్లు మీకు జనవరి ఫిబ్రవరి ఉంటే -1 చేయాలి. సో ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే మీకు జులై ఇచ్చారు, జులై ఇస్తే ఓకే, బట్ ఇదే లీప్ ఇయర్ అయ్యి జనవరి ఫిబ్రవరి ఉంటే -1 అప్లై చేయాలి. ఎందుకంటే మనకి లీప్ ఇయర్ ఆర్డినరీ ఇయర్ అనేది మనకి ఒక్క ఫిబ్రవరి మంత్కి మాత్రమే చేంజెస్ ఉంటాయి. ఆర్డినరీ ఇయర్ ఫిబ్రవరి కంటైన్స్ 28 days అండ్ లీప్ ఇయర్ ఫిబ్రవరి కంటైన్స్ 29 days. అంటే జనవరి 1 నుంచి ఫిబ్రవరి 29 మధ్యలో లీప్ ఇయర్ విత్ ఈ 29 గ్యాప్లో ఏదైనా మీరు ఎపేర్ అయితే ఆ మంత్, అంటే జనవరి ఫిబ్రవరి ఎపేర్ అయితే -1 చేయాలి. బట్ ఈ క్వశ్చన్కి మాత్రం -1 చేయవలసిన లేదు. ట్యూస్డే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ మీరు చెప్పొచ్చు. అది రైటే. ఇందాక మనం రాంగ్ అనుకున్నాం కదా, అది రైటే. ఒకవేళ జనవరి ఫిబ్రవరి ఉంటే -1 చేయాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్. టుమారో విల్ కంటిన్యూ ద రిమైనింగ్ టాపిక్.